노슬랜드 파워는 신재생 에너지를 개발하는 전문 회사고요. 1987년도에 설립됐습니다. 4개 대륙 8개국에 사무소를 두고 있고 현재 신재생 에너지 인프라를 개발, 건설, 소유, 운영해온 오랜 경험으로 지속가능한 탄소 중립 사회를 실현하고자 합니다. 전 세계 해상 풍력 시장에 진출한 최초의 캐나다 민간 발전 기업이기도 한 노슬랜드 파워는 약 1.2기가와트의 해상 풍력 가동 능력을 보유하고 있습니다. 노슬랜드 파워는 현재 전라남도에서 다도 오션 및 보베 오션 해상 풍력 프로젝트를 진행하고 있고 다도 단지에 총 894메가와트의 규모의 발전 사업 허가를 취득하여 후속 인허가 절차를 진행 중입니다. 유럽 및 아시아 시장에서 현재 추진 중인 해상 풍력 프로젝트로는 폴란드 발틱 파워 약 1.2기가와트, 스코틀랜드 스카드윈드 2.3기가와트, 대만 하일롱 1044메가와트 등 대규모 프로젝트가 있습니다. 노슬랜드 파워 한국 기업들과 함께 대만 하일롱 해상 풍력단지 개발, 대만 하일롱 프로젝트는 노슬랜드 파워가 약 60%의 지분을 보유하며 대만 위산에너지와 공동 개발하는 해상 풍력 발전 사업입니다. 2021년 한국의 삼강 M&T, LS전선, EEW 코리아 등 한국 기업들이 대만 하일롱 해상 풍력단지 개발 프로젝트에서 하부 구조물, 해저 케이블, P-파일을 포함한 총 8천억 원 이상 규모의 주요 공급망 업체로 선정된 바 있습니다. 이에 따라 노슬랜드 파워는 한국 주요 업체들과 함께 아시아 해상 풍력 시장에서 적극 협력하며 해상 풍력 단지 개발을 할 수 있게 됐습니다. 네, 노슬랜드 파워는 로컬 마인드셋을 보유한 글로벌 기업입니다. 에너지 자산 다각화와 신재생 에너지 전환 가속화를 도울 전문가 집단을 갖추고 있습니다. 우리는 기업가 정신을 바탕으로 글로벌한 사회 경험, 다양한 에너지 분야 전문성을 발휘하며 지역사회 경제 발전과 고용 창출 등 새로운 사회적, 경제적 가치를 창출하는 데 헌신하고 있습니다. 노슬랜드 파워는 신재생 에너지 산업의 개척자입니다. 최근 새롭게 선정된 지능형 에너지를 통한 깨끗한 지구 환경이라는 핵심 비전을 실현하기 위해 신재생 에너지 인프라를 개발, 건설, 운영, 소유하고 전 세계 탄소 중립 생태계 전환을 새로운 이니셔티브를 도입하고 있습니다. 노슬랜드 파워는 신재생 에너지 시장의 얼리 무버이자 해상 풍력 시장의 리더로서 현재 약 3기가와트 규모의 프로젝트 파이프라인을 2030년 14기가와트 규모로 확대하기 위해 장기적인 성장 파이프라인을 추진하고 있습니다. 또한 2030년까지 전체 사업 부분 투자액의 60%를 해상 풍력에 집중시키며 성장 동력을 강화할 것입니다. 이를 위해 해상 풍력 전문기업, 지자체 및 주민과의 긴밀한 협력을 적극적으로 구축하고 자체적인 엔지니어링 역량을 활용, 전문 기업과의 M&A를 추진하여 강력한 성장을 만들어 나갈 계획입니다. So, Vestas, the energy industry's global partner on sustainable energy solutions. We design, manufacture, install, and service onshore and offshore wind turbines across the globe. And with more than 154 gigawatts of wind turbines in 87 countries, we have installed more wind power than anyone else. Vestas is active in South Korea for 2 decades, and as of today, Vestas has installed more than 562 megawatts and has more than 485 megawatts under the service. For Vestas, South Korea is one of our most strategic energy networks in Asia-Pacific region. This year in March, Vestas announced to form a joint venture with CS Wind to establish a wind power production corporation to propel the South Korean market as well as to respond to demand for renewable energy in Asia-Pacific region.
And also, to further drive our commitment, Vestas has signed Memorandum of Understandings with key entities in South Korea to foster cooperation between unique parties for the development of new offshore wind projects. Our business in South Korea has been expanding rapidly. Vestas has installed more than 562 megawatts and has more than 484 megawatts under service. Today, we have more than 88 megawatts under construction. Vestas offers a range of wind turbine products for onshore and offshore, which are each suited to specific conditions and requirements of customers' wind projects. Now that Korean government targets 12 gigawatts of offshore wind to be developed by 2030, we are sure that Vestas' variety of offshore product lineups, including V236 15 megawatt turbine, will serve for smooth and effective development of offshore wind projects in Korea. Vestas also offers best-in-class onshore and offshore service solutions and performance optimization for all kinds of wind turbines to increase efficiency and to reach the lowest possible cost of energy. In addition to providing our industry-leading technology and capabilities, Vestas is committed to enhance the country's existing wind energy supply through partnership and collaborations with local business entities. Wind. Our tagline is "Wind, it means the world to us." Wind energy is our heritage and core competence. We believe wind will form the backbone of the sustainable energy systems of the future and remain focused on developing solutions that accelerate the energy transition and strengthen Vestas' continued leadership in the wind. Through our global expertise and knowledge, combined with local flexibility and support, Vestas will provide customers the industry-leading wind energy solution and services. Now that Korean government targets 12 gigawatts of offshore wind to be developed by 2030, Vestas, together with our customers, partners, is ready to play a key role in it and to contribute to Korea's strong and smooth transition to renewable energy society. 저희 상강 MNT는 1999년 경남 밀양에서 국내 최초의 후육관광회사로 탄생한 이래 지난 20여 년간 제품 국산화 및 수출을 통하여 세계 최고의 기술을 인정받은 대한민국을 대표하는 코스닥 상장기업입니다. 국내 최초의 후육관광을 넘어 조선해양산업의 세계적 기업으로 성장한 상강 MNT는 30여만 평의 야드와 900톤 골리앗 크레인을 확보하고 있습니다. 당사는 2011년 제주도 해상풍력 실증 자켓, 해상기상탑을 공급하면서 해상풍력 시장에 진입했으며 2018년 대만 시장을 시작으로 본격적인 해외 해상풍력 시장에 진입하였고 현재는 아시아, 유럽 및 미국 시장의 풍력 하부 구조물의 공급을 위해 매진 중이며 충분한 공급 실적도 확보하고 있습니다. 저희 회사의 주요 공급 실적은 대만 창화 옵쇼어 윈드팜 페이스 1 자켓 21개를 비롯하여 그레이트 창화 옵쇼어 윈드팜 자켓 59세트, 청팡 시다오 옵쇼어 윈드팜의 풀자켓 30세트를 비롯한 어프 자켓 및 컴포넌트를 공급하였고 그레이트 청화 옵쇼어 윈드팜의 핀파일 16세트, 그리고 그레이트 청화 옵쇼어 윈드팜 OSS 자켓 2세트, 그 다음에 쫑랭 옵쇼어 윈드팜 자켓 15세트 및 최근에 하이롱 옵쇼어 윈드팜의 자켓 52세트를 갖다가 수주했습니다. 저희 회사의 경쟁력은 세계 최고의 해상풍력 발전 설비 구조물을 제작할 수 있는 능력이라고 할 수 있습니다. 이는 미래를 향한 열정과 도전의식을 가지고
변화를 선도하는 것에서 나오는 것입니다. 우수한 입지 조건과 풍부한 설비를 바탕으로 그동안 축적된 기술력은 세계 최고임을 자부합니다. 우리 회사는 자재 공급 시점부터 완제품인 하부 구조물이 고객사에 인도될 때까지 모든 작업을 상강 M&T 자체 공장에서 수행하고 있습니다. 이는 국내에서 유일하며 이로 인해 축적된 기술력은 거듭되는 수주에 있어서 그 바탕이 되고 있습니다. 저희 회사를 한 단어로 표현하자면 도전이라고 말씀드릴 수 있습니다. 한 곳에 안주하지 않고 축적된 기술을 바탕으로 변화를 선도하는 도전을 통해서 새로운 결과를 만들어가는 것이 상강 M&T입니다. 삼강은 후육강관으로 구축된 세계 최고의 기술력을 바탕으로 풍력 사업 분야에 도전을 하였고, 그 결과로 국내 최초의 풍력 하부 구조물 수출이라는 쾌거를 이루어낼 수 있었습니다. 저희 회사의 비전은 친환경 해양 사업의 글로벌 리더입니다. 세계 최고의 해상풍력 발전 설비 구조물 제작 회사로서 2030년에는 매출 3조 원을 목표로 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 상강은 하부 구조물 제작 회사로서 최고의 입지를 견고히 하고 있다고 생각됩니다. 이제 삼강은 하부 구조물 제작 분야에 한정된 지금의 위치에서 벗어나 EPCI의 리드가 되기 위해 도전을 이어나갈 것입니다. 더욱더 비약해 나아가서 친환경 해양 사업의 글로벌 리더로서의 사명을 완수해 나갈 것입니다. LS선선은 1962년 설립되어 일상생활로부터 산업 전반에 사용되는 케이블과 관련된 솔루션을 개발, 생산, 제공함으로써 한국은 물론 세계 각국의 전력망 및 통신망 구축에 기여해 왔습니다. 또한 혁신적인 기술력을 바탕으로 다양한 산업용 특수 케이블과 산업 소재를 공급하여 산업 발전의 든든한 밑거름이 되어 왔습니다. 오늘날에는 초고압, 통신, 산업용 특수 케이블의 첨단 제품을 세계 각국 전력청과 주요 중전기기 업체, 통신사에 제공함으로써 세계 산업의 동맹 역할을 하는 글로벌 리딩 기업으로 인정받고 있습니다. 특히 글로벌 탄소 중립에 기여하는 신재생 에너지 제품인 해저 케이블은 2009년 한국 최초의 해저 케이블 전용 공장인 동해 공장을 준공하면서 생산을 시작하였습니다. 당시 초고압 해저 케이블은 높은 기술 장벽으로 인해 유럽의 소수 회사만이 시장을 과점하고 있었는데, 당사는 과감한 설비 투자와 연구 개발을 통한 기술력 확보로 초고압 해저 케이블을 국산화하는 데 성공하였으며, 현재는 3공장까지 준공하여 생산 능력을 확대하고 4공장 건설이 한창 진행 중입니다. LS선선은 2009년 국내 최대 단일 규모 프로젝트인 한국전력공사의 진도 제주간 해저 케이블 프로젝트를 시작으로 2012년 카타르 석유공사가 발주한 라스라판 산업단지 한룰섬 간 개통연계 턴키 프로젝트를 수주하였습니다. 그 후 2013년 덴마크 동에너지 해상풍력 발전단지 해저 케이블 공급 계약을 체결함으로써 세계 최고의 선진 시장인 유럽에 정식으로 진출하였습니다. 그 후 미국, 아시아, 남미, 유럽, 국내 프로젝트 등을 수주하여 명실상부한 해저 케이블 산업의 메카로 자리매김하였습니다. 우리 회사의 경쟁력은 크게 세 가지로 분류할 수 있겠는데요. 기술력, 생산 능력, 턴키 수행 능력입니다. 첫 번째로는 기술력입니다. LS선선은 2007년 국내 최초로 해저 케이블을 개발한 후 15년 이상의 노하우를 바탕으로 500kV HVDC 해저 케이블, AC 345kV 컴팩트 해저 케이블 개발 및 70kV급 다이나믹 해저 케이블 개발 과제를 수행하여 장거리 대용량화되고 있는 해상풍력 발전 시장에 대응하고 있습니다. 두 번째는 꾸준한 투자를 통한 생산 능력 확보입니다. LS선선은 2009년 동해 해저 케이블 1, 2공장을 준공한 후 2020년에 3공장 증설로 생산 능력을 2배 이상 향상시켰습니다. 마지막으로 LS선선은 지난 4월 8,000톤급 해저 케이블 포설 전용선인 GL2030 취향으로 국내에서 유일하게 해저 케이블 공장과 포설선을 모두 보유한 업체가 되어 턴키 수행 능력까지 갖추었습니다.
전 세계적으로 초고압 해저 케이블의 생산부터 시공 역량까지 갖춘 업체는 소수에 불과한 만큼 당사의 사업 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 두 가지 설명드릴 텐데요. 먼저 설계 단계에서 충분한 스터디가 되어야 합니다. 대부분의 사업자는 터빈이 설치될 본단지 구간만 집중적으로 조사를 하는데 해저 케이블 설치가 예상되는 구간도 정밀한 해양 조사가 이루어져야 합니다. 저희가 추천드리는 조사 항목은 수심, 해저 지형, 조류, 토양 특성 등입니다. 이 데이터는 나중에 해저 케이블의 규격 선정, 그 다음에 경과지 선정, 보호공법 선정의 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다. 두 번째는 해상풍력 단지 개발 시 해저 케이블 자재 및 시공의 품질, 안정성, 신뢰성 확보가 무엇보다 중요하다고 생각을 합니다. 해상풍력 고장 사례의 약 30%가 케이블 외상과 관련된 문제이며 클레임 비용 중에 약 50%가 해저 케이블 복구 비용으로 파악이 됩니다. 따라서 해저 케이블 제조 및 시공사는 경험 및 실적이 확보되고 품질 이슈에 대응이 가능한 조직을 갖춘 회사를 선정하는 것이 유리할 것입니다. 유니스는 1984년 9월에 설립되어 풍력발전이라는 단어조차 생소했던 풍력시장에서 현재 풍력발전 사업 개발, 풍력발전 기자재 개발 및 공급, 풍력발전 사업 프로젝트 파이낸싱, 풍력발전 단지 건설, 발전 사업, 풍력발전 유지보수까지 풍력발전 사업 전반에 기여하며 최상의 서비스를 제공하는 풍력발전 전문기업입니다. 저희 유니스는 영덕 풍력발전의 39.6MW, 강원 풍력발전단지의 98MW, 영광 백수 풍력발전의 40MW, 화순 풍력의 16MW, 의령 풍력의 18.75MW, 경주 풍력의 20.7MW, 정안 풍력의 32MW, 영광 풍력발전단지의 79.6MW, 오미산 풍력발전단지의 60.2MW, 만월산 풍력단지의 46.2MW, 제주 어원풍력발전단지의 21MW, 태백 원동의 21MW를 설치한 실적을 가지고 있습니다. 유니스는 단순 제품 공급 범위를 넘어서 EPC에 이르기까지 고객의 다양한 사업 모델에 맞춰 풍력발전단지 통합 솔루션을 제공합니다. 국내 영광백수 풍력발전단지, 영광풍력단지, 정안풍력발전단지, 해외 세이셸, 갈라파고스 등 풍력발전 시스템 공급을 포함해서 EPC 사업을 수행하였습니다. 현재 풍력자원분석, 풍력발전사업 프로젝트 파이낸싱, 풍력발전단지 건설, O&M 등 고객 맞춤 서비스를 제공하고 있습니다. 유니스는 전문가 집단이다. 유니스는 풍력발전 산업 각 분야의 전문가로 구성되어 있습니다. 풍력발전 사업 진행 과정의 전문가뿐만 아니라 풍력연구소에서는 국내 풍력발전 산업 미래를 책임지는 연구개발 전문가, 그리고 서비스 센터에서는 10년 이상의 경력을 가진 O&M 전문가로 구성되어 있습니다. 이렇게 풍력발전 산업 전 분야의 전문가로 구성된 유니스는 전문가 집단이라고 표현할 수 있습니다. 유니스는 현재 오미산 풍력발전단지, 만월산 풍력발전단지, 제주 어흥풍력발전단지, 그리고 태백 원동 풍력발전단지 등 개발 및 제품 공급을 하고 있으며 10MW급 U210 해상풍력터빈 기술 개발을 진행을 하고 있습니다. 국내 육상풍력발전단지 개발을 꾸준히 이어나가며 해상풍력 사업 진출을 위한 준비한 노력을 하고 있습니다. 그리고 미래에는 초대형 해상풍력터빈 개발 및 해외 수출 확대 등 글로벌 에너지 종합 기업으로 성장해 나갈 것입니다. 안녕하세요. 네, 퍼시피코 에너지 코리아는요, 미국 퍼시피코 에너지 그룹 캘리포니아 본사를 베이스로 해서 일본, 한국, 베트남에 지사를 둔 아시아 최대 신재생 개발사입니다. 2012년 설립 이후 현재까지 태양광으로는 1.8GW 프로젝트를
약 상업 운전 중에 있고 2기가와트급의 해상풍력 프로젝트를 일본, 베트남, 한국에서 개발하고 있습니다. 저희 회사는 프로젝트의 신뢰성과 그리고 실현력 그리고 실적 바탕으로 자금력을 가지고 현재까지 4.6 빌리언 프로젝트 파이낸스 조달에도 성공했습니다. 국내 태양광, 해상풍력, 산업용 ESS, 연료전지 등 다양한 신재생 프로젝트를 개발하고 있으며 현재까지 약 380메가와트급의 태양광 프로젝트 그리고 1기가와트급의 해상풍력 프로젝트에 대한 인허가를 진행 중에 있습니다. 퍼시피코의 큰 경쟁력은요, 현지화입니다. 퍼시피코는 지역사회와의 유대 관계를 넘어서 지역사회 발전과 동반 성장을 지향하며 개발합니다. 외국계 회사임에도 부지 확보, 민원 협의 등 사업 발굴 및 개발 초기 단계부터 토지 매입, 지역 주민 유대 관계 형성 등 직접 발로 뛰며 당사 추진 사업의 현지화를 이끌고 나아가 사업 수익에 대한 지역사회 이익 공유 실현을 위해 앞장서고 있습니다. 신속성입니다. 최적화된 인원과 빠른 의사결정은 프로젝트의 위험성을 신속히 판단하고 정확한 대응을 할 수 있게 합니다. 사업 초기부터 현장 사무실을 운영하고 상주 관리 인원을 두고 즉각적인 민원 협의 및 사업 저해 요소를 사전 확인 및 대응하고 있어 사업 개발에 있어 필수 요소인 신속성을 겸비하고 있습니다. 신재생 에너지 시장에서 대규모 태양광, 풍력 사업 개발에 있어 여전히 사업자와 지역사회 갈등이 심한 것은 현실입니다. 당사는 신재생 에너지를 기반으로 지역 투자 개발 사업으로의 확대, 지역 경제 활성화, 지역사회 이익 공유 실현과 같은 상생 발전 분위기 조성이 이바지하고 향후 신재생 에너지 사업 선도를 목표로 하고 있습니다. 풍력발전추진지원단은 2019년 8월 당정협의에 따른 육상풍력발전 활성화 방안의 일환으로 2020년 2월 신설된 조직입니다. 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장을 단장으로 지자체, 발전공기업 등 유관기관에서 풍력사업 추진 경험이 있는 전문 인력으로 구성되어 있습니다. 지원단은 사업 타당성 검토, 주민 수용성과 환경성 확보, 인허가 획득 등 풍력발전 사업 추진의 전 과정을 밀착 지원하여 풍력 사업이 원활하게 추진되도록 지원하는 역할을 하고 있습니다. 풍력발전 추진지원단에서는 올해 육상풍력 입지지도 고도화에 중점을 두고 있습니다. 2020년에 풍황, 환경, 산림, 일반규제 정보 등 59종을 하나의 지도로 구현한 육상풍력 입지지도를 개발했고 2021년에는 해상도를 개선하여 풍력 자원 지도의 정합성을 높이고 서비스 항목을 59종에서 67종으로 확대했습니다. 그리고 올해는 기존 67종의 입지지도 정보를 최신화할 뿐만 아니라 기상청의 풍속 정보, 산림, 일반 규제 등을 추가하려고 계획하고 있습니다. 풍력발전 추진지원단에서는 육상풍력 입지지도의 최신성과 정확성을 확보하여 풍력발전 적합부지 발굴과 사전 환경성 확보에 큰 도움이 되는 풍력발전 사업 입지 컨설팅을 제공하겠습니다. 국내 풍력 프로젝트들은 전기사업 허가를 득하였으나 입지애로, 주민 수용성, 인허가 등의 사유로 사업 개시가 지연되는 경우가 많습니다. 이를 해결하기 위해 사업별 담당자를 지정하여 관리카드 작성 및 진행 상황 점검 등을 통해 1:1 밀착 지원을 하고 있습니다. 특히 2022년 준착공 예정 사업을 우선 지원하여 적기에 준공과 착공이 진행될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 풍력발전 사업자분들께서 환경영향평가, 군 전파 협의 등 여러 규제들로 인해 사업 추진에 난관을 겪고 있다는 점을 알고 있습니다. 이러한 문제들을 사전에 방지하기 위해서는 입지의 적합성을 확보하는 것이 우선시 되어야 하는 부분이므로 각별한 신경 부탁드립니다. 주민 수용성 확보를 위해 지역사회와의 유대관계 형성이 필요하다고 생각합니다. 또한
계측기 설치에 따른 우선권 분쟁으로 사업이 지연되고 있는 경우가 다수 있는 만큼 입지에 대한 무분별한 선점보다는 업계의 자체적인 정화 노력도 필요하다고 생각합니다.